सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ नीलम सैनी। प्रोग्राम का नाम है कानूनी नुक्ते। अज के साडे मेहमान ने साडे कानूनी माहर एडवोकेट बीरप्रीत सिंह छाबड़ा। सो सब तो पहला उन्होंने स्वागत कर लेंगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर तुहाडे नाल असीं गलबात करांगे, पर उस तो पहला अपने दर्शकों नूं मैं अज दा विषय दस देना चाहती हाँ जिस ते असीं गलबात करांगे। दर्शकों, विआह नूं साडे समाज दे विच बहुत ज़्यादा अहम मन्निया गया है। इन्ना क अहम मन्निया गया है कि जदों कोई मुंडा ते कुड़ी आपस दे विच 7 फेरे ले लैंदे ने या फिर लावा ले लैंदे ने तां उन्हां नूं 7 जन्मां दा या जन्मां दा साथी कह दिता जाता है। पर कई बार विआह तो बाद अजिही परिस्थितियां पैदा होंदियां ने कि कुछ क महीने या कुछ क साल कटने भी बहुत औखे लगते ने। सो उस वक्त जदों दोनों विचाले तनाव वधदा है, परिवार दे विच कलेश वधदा है, दोवें ते परिवार ये चाहता है कि इस विआह तो छुटकारा मिले, असीं वखरे हो जाइए या अलग हो जाइए। सो साडा कानून उन्हां नूं एक रास्ता दिंदा है, एक ऑप्शन दिंदा है जिसका नाम है सैपरेशन, या जिसनूं आसान भाषा दे विच असीं कह लैंदे हां तलाक लैना। सो तलाक किवें लिया जा सकता है, किहड़े-किहड़े आधार ने जिन्हां उत्ते कोई कुड़ी या मुंडा विआह तो बाद तलाक दे लई अप्लाई कर सकता है, यही साडा अज दा विषय है। इस ते असीं गलबात करदे हां। सर जी, तलाक जी या डाइवोर्स जी सुनन दे विच ही बहुत ज्यादा वड्डा ते भारी शब्द लगदा है, क्योंकि साडे समाज दे विच जो विआह हुंदा है उस वक्त कहा जाता है कि हुण विआह हो गया ते जन्म मरण हुण कट्ठे कट्ठे है, मतलब जो तक मरना नहीं है उदों तक यही साथ निभाना है, इसी परिवार च रहना है। बिल्कुल ठीक। पर कई बार परिस्थितियां अजिहियां पैदा हो जांदियां ने कि वखरे होण तो इलावा उन्हां नूं कोई रास्ता दसदा ही नहीं है। सो किहड़े-किहड़े आधार ने जिन्हां उत्ते तलाक लिया जा सकता है? देखो, जिहड़ी दफ़ा 13 हैगी है हिंदू मैरिज एक्ट दी, उहदे विच जिहड़ियां हैगियां ग्राउंड्स मैंशन कीतियां गईयां, जिहड़ा कोई भी स्पाउस है आइदर जिहड़ा हैगा हसबैंड है जां फिर जिहड़ी हैगी वाइफ हैगी है, ਉਹ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਲੰਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। दूसरी जिहड़ी ग्राउंड इहदे विच आ जांदी ओह आ जांदी है क्रुएलिटी, मार कुट होना, कलेश रहने रोज़ दिहाड़ी। ज़्यादातर जिहड़ा देखिया गया जिहड़ी वाइफ्स दे उत्ते जिहड़ी हैगी क्रुएलिटी ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल जिन्हों आपां डोमैसटिक वायलेंस कह दिंदे आ। जिस तो बाद जिहड़ा हैगा DV एक्ट दे थल्ले भी जिहड़ी हैगी ऑप्शन दित्ती गई है, उस तो बाद जिहड़ी हैगी 406 498A दी भी ऑप्शन दित्ती गई है। तीसरी जिहड़ी ऑप्शन आ जांदी है कि जिहड़ी ग्राउंड हैगी है जिहड़े आपां दफा 13 की गल कर रहे हैं, उस दी जिहड़ी तीसरी ग्राउंड हैगी ਉਹ ਹੈਗੀ डिजर्शन ਦੀ। डिजर्शन ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨਸ। ਇਹਨਾਂ 3 ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕਨਵਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਫਾ 13 ਚ। ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਨਸਾਊਂਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਨਸੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਨਲਿਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ,
ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ। ਉਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੰਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਲਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋੜ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵਰਨੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਟੂ ਬਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ HIV ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕੋਰਟਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਸ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸਵਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਾਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ।
ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਰਟਸ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਰੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਡ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 13-20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 13-20 ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਰਰਿਵਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, 125 ਦਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 406 498 ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 13-20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੋਨ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਡੋਨ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਫਾਲਟ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਦਫਾ 13 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਫਾ 13 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਵਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਐਂਪਲ ਪਾਵਰ ਟੂ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਾਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡਾਈਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਈਦਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫॉर ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਫਾ 9 ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟਸ ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਜੂਗਲ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੂਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਲੂਮਨੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਫਾ 24 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦਫਾ 24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 125 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ CRPC, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 60 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 60 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਸਬੰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 20 ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੂੰ 100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਖਾ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਈਫ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗਲੀ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਾਰਾ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 2005 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ 125, ਸੈਕੰਡ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ 24 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਫਾ 13 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫਾ 24 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ FDRs ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵਾਈਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਦਫਾ 13 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਫਾ 24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੱਤਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਫਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਐਲੀਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ 13B ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 125 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਲੀਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਪਲ ਜਾਂ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਟਲਡ ਹੀ ਹੈ ਲਾਅ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਰ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ।